So fine. See the first definition of fluid. What is a fluid? Simple word lo cheppalante which can flow. And then which can flow. Water can flow. Oil can flow. Air can flow. Anything which flows is known as a fluid. Solids can't flow. Okay. Fluids flow అవుతున్నాయి, solid flow అవ్వట్లేదు. అంటే we can imagine like that a fluid. So combination of many layers, layer 1, layer 2, layer 3, that is moving. Water is flowing, liquid is flowing. So something layer 1, layer 2, layer 3, they are in motion. So there is a motion between the two layers. Suppose మనం అదే వాటర్ని హనీని కంపేర్ చేసామనుకో, వెర్ ఇస్ ద ఫ్లో ఈజ్ మోర్. ఒక లేయర్కి ఇంకో లేయర్కి మధ్య ఫ్లో అన్నది ఈజీగా ఉంటుంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వాటర్ దాన్ కంపేర్ టు దట్ ఆఫ్ హనీ. అంటే లేయర్కి మధ్య ఉన్నటువంటి ఫోర్సెస్ విల్ బి స్ట్రాంగ్ ఇన్ హనీ దెన్ కంపేర్ టు వాటర్. ఆ స్ట్రాంగ్ ఎలా ఉండాలి అంటే, లెట్ us ఇమాజిన్ దట్ కి దెర్ ఇస్ నో ఫ్లో అట్ ఆల్. ఒక లేయర్ రిలేటివ్ టు అనదర్ లేయర్ మూవ్ అవ్వలేదు అనుకో, దాన్ని ఏమంటాం అప్పుడు మనం? సాలిడ్. అంటే టాంజెన్షియల్గా ఒక ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు మూవ్ అయితే కనుక అవి ఫ్లూయిడ్స్, మూవ్ కాకపోతే కనుక సాలిడ్స్. అంటే దే కాంట్ సస్టైన్ ద షియర్ స్ట్రెస్, ఇంకా అది రెస్పాండ్ అవ్వాల్సిందే. when I apply shear stress the flow will be there, but in case of solid they will not flow. Solids will not flow, they can sustain the shear stress. Okay, అటువంటి వాటిని మనం ఫ్లూయిడ్ అని అనొచ్చు. ఇంకొక విధంగా కూడా చెప్పచ్చు. ఎలా అంటే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ ద ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ లేయర్ టు లేయర్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్ ఎనఫ్ దట్ కి దెర్ ఇస్ నో మోషన్, దెన్ దట్ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఇస్ అ సాలిడ్. ఒకవేళ కనుక మోషన్ పాసిబుల్ అయితే, అంటే ఆ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ విస్కస్ ఫోర్స్ ఇస్ నాట్ దట్ మచ్ స్ట్రాంగ్, the friction force is not that much strong, then they can flow. There is a relative motion can exist between the two layers, then that they are the fluids అని కూడా చెప్పొచ్చు. Okay, so this is the definition of fluid. So then what is the meaning of an ideal fluid? Just like ideal gas laga there is an ideal fluid. Ideal fluid అంటే ఏంటి? So the ideal fluid is defined by like this. So incompressible. సో ఇన్కంప్రెసిబుల్ అంటే దాన్ని కంప్రెస్ చేయలేమని. సో దాన్ని కంప్రెస్ చేయలేము అంటే ఏంటంటే, వాట్ ఎవర్ మే బి ద ప్రెషర్ యూ అప్లై ద వాల్యూమ్ విల్ నాట్ చేంజ్. సో యూ కెన్ సే లైక్ దిస్. సో వేరియేషన్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ విత్ ప్రెషర్ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో లెట్ us take a liquid in a container. Generally if I apply a force will be like this, there is no compression, then that type of liquids will be known as the ideal fluids, that is incompressible fluid. Another way you can say like that, density is constant. Supposed to define what is density. Density will be is equal to constant. So ఇలా డిఫైన్ చేసుకుంటే సార్, there is no change in volume with respect to pressure, that is we call as the incompressible fluid. So second one will be non-viscous. Non-viscous ఇందాక చెప్పాను, viscous means friction, non-viscous means friction. Friction between the two layers, that is tangential forces which opposes the relative motion between the two layers, అవి లేవు. అంటే లేయర్ 1, లేయర్ 2, లేయర్ 3 ఇండిపెండెంట్గా మూవ్ అవుతుంటాయి. దెర్ ఇస్ నో డ్రాగింగ్ ఫోర్స్. ఓకేనా? సో నాన్ విస్కస్. దెన్ థర్డ్ వన్ విల్ టేక్ హోమోజీనియస్. So what is the meaning of homogeneous? So if something has a density, it is same everywhere. Density is same everywhere, pressure is same everywhere, velocity something is same everywhere. That type of fluids we call as a homogeneous. So that means an ideal fluid will have these properties. అలాంటి fluids characteristics మనం చదువుతాం. That is what is known as the ideal fluid. Now let us come to the definition of density. Then how will define the density?
How will define the density? Density symbol I will give rho. Let us take a container. I am taking a fluid. Let us take any element here. I am taking this element. Fluid element I will take. This element will have the mass will be dm. So this element will have the volume will be dv. So density is defined as mass per unit volume. Density is defined as mass per unit volume. As we are already taking it is a homogeneous. Wherever you take the mass, then it will be remain same. That mass per unit volume, it is remains same. That means we can write this is same as like this, simply mass upon volume rasna kuda no, homogeneous, uniform everywhere. So this is the mass per unit volume density. SI unit kilogram per meter cube. So let us have a look. What is the density of water? What is the density of water? So let us first of all you plot a graph of temperature versus density of the graph. When we increase the temperature, what happens? Density will decrease generally. But in case of water, it shows the anomalous effect. Let's say temperature versus, first of all I will write the volume. When the temperature is 0 degree centigrade, I am putting in degree centigrades. 0 degree centigrade, it will occupy some volume. So let's say it is occupying some volume. I will put somewhere here. It is occupying some volume. 0 to 4 degree centigrade, it will decrease its volume. After 4 degree centigrade, it will increase its volume. So water is at 0 degree centigrade. Now you start increase the temperature 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4. Generally మనం ఏం చేస్తాం? When we supply the heat, thermal energy, it will expand అని మనం జనరల్ గా ఆలోచించేది. కానీ వాటర్ ఎక్స్పాండ్ అవ్వదు. వాటర్ ఏమవుతుంది? కంప్రెస్. వాటర్ అనేది ఏమవుతుంది? కంప్రెస్ అవుతుంటది. సో కంప్రెస్ అవుతూ ఎక్కడ దాకా కంప్రెస్ అవుతుంది? 4 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ తర్వాత. ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది అది? It will expand. It will expand. Now in terms of density we can analyze this. Density, volume అంటే mass per unit volume. Less volume, high density. This is the less volume, high density. So the graph will as follows. At 0 degree centigrade also it has some density. So at 4 degree centigrade, this is the 4 degree centigrade, which will have the high density. That is the value we will take. It is 1000 kilogram per meter cube. 1000 kilogram per meter cube. లేదా దాన్నే మనం ఏం రాస్తాం? 1 gram per centimeter cube. కిలోగ్రామ్ అంటే ఎంత? 1000. 1000 10 power 6. మీటర్ సెంటీమీటర్ అంటే 10 స్క్వేర్. 10 క్యూబ్ ఉంది కాబట్టి 10 power 6. పైన 10 power 6 కింద 10 power 6. క్యాన్సిల్ అయిపోయి 1 వస్తుంది. గ్రామ్ పర్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్, కిలోగ్రామ్ పర్ మీటర్. మనం వాటర్ డెన్సిటీ అంటే సిజిఎస్ యూనిట్స్లో 1 అని, ఎంకేఎస్ యూనిట్స్లో దట్ ఈస్ ఎస్ఐ యూనిట్స్లో మనం 1000 కిలోగ్రామ్ పర్ మీటర్ క్యూబ్. సో దట్ ఈస్ వీఆర్ టేకింగ్ అట్ 4 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్. ఇప్పుడు నువ్వు లాజికల్గా ఆలోచించు. టెంపరేచర్ మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోతుంటే ఇక్కడ డెన్సిటీ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. జనరల్గా అలా జరగకూడదు కదా. గివ్ యూ టేక్. So when we raise the temperature, density will decrease. Generally మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది. కానీ వాటర్ విల్ హ్యావ్ ద అనామలస్ బిహేవియర్, అబ్నార్మల్ బిహేవియర్. సో 0 to 4 degree centigrade, 0 to 1 increase in temperature, 1 to 2 increase, 2 to 3 increase, 3 to 4 increase. It increase in temperature, density also ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. After 4, with increase in temperature, density ఏమవుతుంది? Density will be decreasing. Now you imagine, I have a water at 10 degree centigrade, I have a water at 4 degree centigrade. Which water will have the more density? 10 దగ్గర ఒకటి ఉంది, 4 దగ్గర ఒకటి ఉంది. సో 10 దగ్గర ఇక్కడ 10 దగ్గర ఉన్నదాని డెన్సిటీ 900 ఉంటుంది, 4 దగ్గర ఉన్నదాని యొక్క డెన్సిటీ 1000. సో మోర్ డెన్సిటీ లిక్విడ్స్ ఏమవుతాయి? ఫ్లోట్ అవుతాయి, సింక్ అవుతాయి? సింక్ అవుతాయి. మోర్ డెన్సిటీ విల్ బి సింక్, లెస్ డెన్సిటీ అన్నవి పైన ఉంటాయి. అంతేనా? ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇప్పుడు
2 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర వాటర్ తీసుకుందాం. లెట్ us టేక్ ద డెన్సిటీ అట్ 2 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. 2 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర 900 ఉంది, 4 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర 1000 ఉంది. అంటే మోర్ డెన్సిటీ కిందకి వచ్చేసేలా, బరువు ఎక్కువ ఉంటుంది. హై డెన్సిటీ మోర్ విల్ బి సింక్, డెన్సిటీ లెస్ విల్ బి ఫ్లోట్. అంటే 2 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఉన్న వాటర్ ఫ్లోట్ అవుతుంటుంది, 4 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఉన్న వాటర్ సింక్ అయి ఉంటుంది. నౌ థింక్ ఆఫ్ సిమిలర్లీ 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఉన్న దానికి డెన్సిటీ తక్కువ ఉంటుంది, 4 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దానికి ఎక్కువ డెన్సిటీ ఉంటుంది. అంటే 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఉన్న దానికి తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఫ్లోట్ అవుతుంటుంది, 4 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దానికి ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి సింక్ అయి ఉంటుంది. పైన ఐస్ ఉంటుంది, కింద వాటర్ ఉంటాయి. ఎందుకని సపోజ్ టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది వింటర్ టైమ్స్లోనా, లేకపోతే ఇన్ అంటార్కిటిక్ రీజన్, ఆ రీజన్కి వెళ్తే మనకి ఏమవుతుంది మైనస్లోకి వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది. మైనస్లోకి వెళ్తే ఏమవుతుంది ఐస్ ఫామ్ అయిపోతుంది. కానీ ఏంటిది లైట్ వెయిట్ లాగా, అంటే లెస్ డెన్సిటీ, లో డెన్సిటీ. జస్ట్ లైక్ లో డెన్సిటీ లిపిడ్స్, హై డెన్సిటీ లిపిడ్స్ మన బాడీలో ఉన్నట్టు, కొలెస్ట్రాల్ అంటే అదే కదా, బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ అండ్ గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ లాగా. సో లో డెన్సిటీ అయినటువంటి ఐస్ పైన ఉంటుంది, హై డెన్సిటీ అయినటువంటి వాటర్ కింద ఉంటాయి. పైన -18 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉన్నా పర్లేదు, లోపల మాత్రం 4 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంటుంది. సో దట్స్ వై ఆక్వాటిక్ అనిమల్స్ సర్వైవ్ దేర్ లైఫ్ దేర్. ఫిష్ అలాంటివన్నీ లోపల ఉంటాయి హ్యాపీగా. సో పోలార్ బీర్స్ అవన్నీ పైన ఉంటాయి, అంతేనా? సో దట్స్ వై aquatic life is possible because of the special nature of this water. This is the special nature అంటే ఏంటది? దట్ ఈస్ anomalous behavior. అంటే నార్మల్ లిక్విడ్స్ లాగా బిహేవ్ చేయదు అది. సో ఒకసారి క్వశ్చన్ ఎలా అడిగారంటే, లిక్విడ్ అట్ 4 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్, వాటర్ 4 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఈస్ టేకెన్ ఇన్ 2 గ్లాసెస్. ఒక గ్లాస్ 1, గ్లాస్ 2. ఎల్లో గ్లాసు, రెడ్ గ్లాస్ అనుకుందాం. ఎల్లో గ్లాస్లోనే వాటరే, రెడ్ గ్లాస్లోనే వాటరే. రెండిట్లోన 4 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గరే ఉన్నాయి. ఒకదాన్ని 4 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ నుంచి 6 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ చేశారు, ఇంకో దాన్ని 4 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ నుంచి 2 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ చేశారు. ఇప్పుడు లిక్విడ్ అందులో ఉన్నటువంటి వాటర్ ఓవర్ఫ్లో అవుతుందా? ఒక దాంట్లో ఓవర్ఫ్లో అయ్యి ఇంకో దాంట్లో కంప్రెస్ అవుతుందా? ఏం జరుగుతుంది చెప్పు. సపోజ్ ఎల్లోని హీట్ చేసాం అంటే 4 to 6, రెడ్ని 4 to 2 కూల్ చేసాం. వాటర్ లెవెల్స్ ఏమవుతాయి? హీట్ చేసిన దాంట్లో ఏమవుతుంది, కూల్ చేసిన దాంట్లో ఏమవుతుంది? రెండిట్లోనే ఓవర్ఫ్లో అవుతుంది. ఎందుకని రెండిట్లోనే ఓవర్ఫ్లో అవుతుంది? ఇక్కడ చూద్దాం. 4 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర దానికి ఉన్న వాల్యూమే లీస్ట్ వాల్యూమ్. 4 నుంచి 6కి వెళ్ళినా, 6 నుంచి 2కి వెళ్ళినా వాల్యూమ్ అనేది ఏమైంది? రైజ్ అయింది. సో 4 నుంచి 2కి వెళ్ళినప్పుడు రైజ్ అవుతుంది, 4 నుంచి 6కి వెళ్ళినప్పుడు రైజ్ అవుతుంది. అంటే కూలింగ్ చేస్తున్నటువంటి రెడ్ గ్లాస్లో, హీటింగ్ చేస్తున్నటువంటి ఎల్లో గ్లాస్లో ఉన్న రెండింట్లోన ఓవర్ఫ్లోనే అవుతుంది లిక్విడ్. సర్వసాధారణంగా మనం పెట్టే ఆన్సర్ ఏముంటుంది? హీట్ చేస్తున్న దాంట్లో ఓవర్ఫ్లో అని, కూల్ చేస్తున్న దాంట్లో కంప్రెస్ అని పెడతాం. అది రాంగ్. మళ్ళీ సింపుల్ క్వశ్చనే, మరి తప్పు చేస్తారు పిల్లలు. ఇట్ ఇస్ కేమ్ ఇన్ ఐఐటి ప్రిలిమ్స్. ఒకప్పుడు ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ ఉండేది, ఇప్పుడు మెయిన్స్ అండ్ అడ్వాన్స్ అయింది. జేఈ మెయిన్స్ అనుకో, ఇట్ కేమ్ ఇన్ జేఈ మెయిన్స్ లైక్ దట్. బాగుంది కదా క్వశ్చన్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యాక్చువల్లీ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డెన్సిటీ. సో డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ అంటే జనరల్గా వీల్ టేక్ అట్ 4 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. ఓకే, నౌ లెట్ us గో ఫర్ వాట్ ఈస్ రిలేటివ్ డెన్సిటీ. So relative density. RD అంటే density of any object relative to water. Density of any object relative to water అని. So density of any material divided by density of water. Density of water. ఎక్కడ తీసుకోవాలి మరి డెన్సిటీని? జనరల్గా విల్ టేక్ అట్ 4 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అని. సో రిలేటివ్ డెన్సిటీ విల్ బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెన్సిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్ డివైడెడ్ బై డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్. నో యూనిట్, బికాస్ రేషియో ఆఫ్ సేమ్ క్వాంటిటీస్, నో యూనిట్. దిస్ ఈజ్ వాట్ యాక్చువల్లీ ద రిలేటివ్ డెన్సిటీ. వాట్ ఈస్ ద రిలేటివ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్? 1. మెటీరియల్ వాటరే, కింద వాటరే. ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది మనకు? 1.
Next, specific weight. Specific weight. Specific weight, SW. So specific weight is defined as weight per unit volume. Weight per unit volume. Yeah, weight per unit volume. ఇప్పుడు చూద్దాం. You take a volume dm, dv, and its mass will be dm. What is the weight means? M multiplied by g. At that place g value. So specific weight will be dm is the mass and g will be the acceleration due to gravity, and dv is the volume. But what is dm by dv? Density of that material. So that means density of that material into acceleration due to gravity. This is the definition of specific weight. Okay, inkoka definition undi. What is the last definition will be? Specific gravity. Specific gravity. Specific gravity. Specific gravity, SG. Specific gravity. Just like relative density laga. Then ela define chestamante specific gravity is defined as weight of material, specific weight of material, specific weight of material divided by specific weight of water. Specific weight of water. మరి వెయిట్ ఎక్కడ తీసుకుంటాం? దట్ ఈస్ అగైన్ అట్ 4 degree centigrade. Specific weight of material divided by specific weight of water. So that I'll write here. I'll write here. So specific gravity, specific weight of material. What is the definition of specific weight? Density multiplied by, so density of the material multiplied by g divided by specific weight of water, and the density of the water divided by g. G cancel. Material divided by water. So density of material by density of water. ఏమంటాం దాన్ని? రిలేటివ్ డెన్సిటీ. అంటే స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ అన్న రిలేటివ్ డెన్సిటీ అన్న రెండు సేమే. బోత్ ద డెఫినేషన్స్ విల్ బి రిమైన్స్ సేమ్. సో ఈ పదాలు మనకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఈవెన్ కెమిస్ట్రీ ఆల్సో జనరల్లీ దే విల్ యూస్. Okay, fine. Note down the definitions.